हेलो फ्रेंड्स, मु हूँ श्याम। आज यह नुआ भिडियो आपण मानक पुणी थर स्वागत करुच्ची। तो आज यह भिडियो आम आलोचना करवा अर्थशास्त्र परिसर बा स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। यही भिडियो आम आलोचना करवा अर्थशास्त्र परिसर क्या कह जाए, अर्थशास्त्र परिसर कहले कौन बुझू ताकू लेकिन यही भिडियो आम आलोचना करवा। से भिडियो संपूर्ण शेष पर्यंत देखो जहाद्वारा कि अर्थशास्त्र परिसर कहले कौन बा अर्थशास्त्र परिसर कहले क्या बुझा जाए ताकू लेकिन आपण मैंने जमीक जापर। यही चैनल प्रत्येक वीडियो को लाइन बाय लाइन आलोचना करा जाए। से भिडियो संपूर्ण शेष पर्यंत देखो जहाद्वारा कि वीडियो कौन सब आलोचना करा जेपरिक आपण मैंने बुझीपारे। तो चलते आरंभ करवा। देखंतु कौन से एक विद्यार परिसर कहले से ही विद्यार बा से ही विषयर कार्यशीलतार आयतन को ही कौन से एक विद्यार परिसर बोलिक कह जाए। माने से ही विषयटी बा से ही विद्याटी किपर भाव में आलोचना करता क्या लेकर आलोचना करता एवं क्यों विषय को लेकर यह अध्ययन करता बा क्यों विषय को लेकर यह आलोकपात करता ताहाको ही से ही विषयर परिसर बोलिक कह जाए। बुझीगला। जेपरिक समाज रे प्रचलित होतिबा गणतंत्र शासन व्यवस्था को बा राजनैतिक दिगटी को आलोचना करने बा अध्ययन करने बा आलोकपात करने एक निर्दिष्ट विषयटी रही। यही राजनैतिक क्षेत्र को जो विषयटी आलोचना करुच्ची बा अध्ययन करुच्ची से ही विषयटी को से ही राजनैतिक परिसर बोलिक कह जाए। बुझीगला। ठीक सेहीपरि यही अर्थशास्त्र परिसर कहले यही अर्थशास्त्र बा इकोनॉमिक्स विषयटी क्यों विषय को लेकर आलोचना करता है क्या लेकर यह अध्ययन करता है बा क्या विषय यह आलोकपात करता है ताहाको ही अर्थशास्त्र परिसर बोलिक कह जाए। तो बुझे अर्थशास्त्र परिसर कहले मानव आचरण से ही दिगटी को आलोकपात करता है जहाँकि सीमित संबल द्वारा किपरि तार असीम अभाव को चयन प्रक्रिया द्वारा पूरण कर। मनीषर अभाव होची असीम एवं यही असीम अभाव मान पूरण करने संबल सीमित अवस्था रही। से सीमित संबल को किपर भाव में व्यवहार उपयोग करी बा एहाको व्यवहार करी मनीष तार असीम अभाव मानक मध्यरु चयन प्रक्रिया द्वारा चयन करी जहाँ अति आवश्यकता जहाँ अति गुरुत्वपूर्ण अभाव रही सेहीपरि अभाव मानक किपरि से अधिकरु अधिक पूरण करि पारिबो ताहा ही अर्थशास्त्र आलोचनार विषय वस्तु। ताहले यही अर्थशास्त्र परिसर कहले आम से ही दिगटी को बुझू जहाँकि यही सीमित संबल को व्यवहार उपयोग करी मनीष किपरि भाव में तार दैनंदिन जीवन सृष्टि होतिबा अभाव मानक अधिकरु अधिक पूरण करि पारिबो ताहाको ही अर्थशास्त्र परिसर बोलिक कह जाए। कारण यह ही अर्थशास्त्र विषयटी आलोचना करिथाय बा अध्ययन करिथाय। बुझीगला। तो देखो एटार लिखाई कौन ना कौन से एक विद्यार परिसर कहले ताहार क्रियाशीलतार आयतन एवं से अंतर्भुक्त होता मानविक कार्यावलीर परिव्याप्ति को ही बुझाई जहाँ मुझे मानक पूर्वर कहली ताहा ही यार अर्थशास्त्र परिसर कहले ताहाको ही बुझा जाए। बुझीगला। तामाने यही अर्थशास्त्र आलोचनार बा अध्ययनर विषय वस्तु ही अर्थशास्त्र परिसर बोलिक कह जाए बा स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स बोलिक कह जाए। बुझीगला। तो नेक्स्ट देखंतु पुंजी गठन और भूमिकर्षण पूर्वर अति पुरातन काल जो सरल और अति आदिम समाज थिला सेतिरे मानवर अभाव स्वल्प एवं विनिमयर सीमित थिला श्रम उत्पादन एकमात्र साधन थिला। माने कौन जेतेबेले पुंजीर गठन होई नथिला बा मुद्रार उद्भावन होई नथिला बा मुद्रार सृष्टि होई नथिला बा मुद्रार आवश्यकता जेतेबेले लोक माने जानि नथिले सेही समय रे किंबा बड़ बड़ मेसिनारी जिनिस बा टेक्नोलोजी जिनिस को व्यवहार करिया पय जेतेबेले से माने जानि नथिले सेही समय रे किंबा भूमिकर्षण पूर्वर माने कौन ना जेतेबेले से माने माटी को खोलिक से माने माटीरू जो कंचामाल बाहर थिला सेही माटी को से माने कंचामाल भाव में व्यवहार करी से माने तांकर आवश्यकता द्रव्य और सामग्री को उत्पादन करने से माने जेतेबेले जानि नथिले सेही समय रे जो माने बसवास करुथिले आदिम समाज रे सेही आदिम समाज रे लोक मानकर आवश्यकता बा अभाव स्वल्प परिमाण रे थिला एवं से माने तांकर आवश्यकता अभाव को पूरण करने से माने निजे जहाँ उत्पादन करुथिले सेहीपरि उत्पादित द्रव्य और सामग्री द्वारा से माने तांकर आवश्यकता अभाव द्रव्य और सामग्री को से माने विनिमय भाव में बा एक्सचेंज करिकरी तांकर आवश्यकता अभाव को से माने पूरण करुथिले। तो बुझीगला। तो देखो एटार लिखाई कौन ना श्रम ही एकमात्र उत्पादन साधन थिला माने से माने निजे नियुक्त होकर प्रत्यक्ष भाव में नियुक्त होकर दैनंदिन जीवन सृष्टि होता आवश्यकता अभाव को पूरण करने से माने चेष्टा करुथिले। से माने कौनसी
ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେବଳ ଶ୍ରମ ଉପରେ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇକରି ସେମାନେ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅଭାବକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି ପଞ୍ଜିଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ଭୂମିକୁ କର୍ଷଣ କରି ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅଭାବକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିଲେ। ତ ବୁଝିହେଲା। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦିମ ମଣିଷ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶିକାର ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୀମିତ ରଖୁଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ ନା ଆଦିମ ମଣିଷମାନେ ତା'ର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିଲା ବା ଯାହା ଅଭାବ ରହିଥିଲା ତାହାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ସେହି ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅଭାବକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେମାନେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲେ। ତ ବୁଝିହେଲା। ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛର ବକଳକୁ ପରିଧାନ କରି ଝରଣା ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ, ଆଦିମ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଗଛର ବକଳକୁ ସେମାନେ ପୋଷାକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଝରଣା ପାଣିକୁ ସେମାନେ ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାହାକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତ ବୁଝି ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦିମ ମାନବ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ହିସାବରେ ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସୀମିତ ରଖୁଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ, ଆଦିମ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଭାବରେ ସେମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ବା ପ୍ରକୃତି କଳରୁ ଯାହା ବି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି କଳରୁ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ତାହାକୁ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରି ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗଟିକୁ ସେମାନେ ସୀମିତ ରଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ପ୍ରକୃତି କଳରୁ ଯାହା ବି ମିଳୁଥିଲା ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବା ଫଳମୂଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବା ତାହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିକରି ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ହିଁ ଏହି ଉପଭୋଗ ଶବ୍ଦଟି ବା କନଜମ୍ପସନ୍ ଶବ୍ଦଟି ଏହି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପରିସର ବା ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି। ତ ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଏକ ଆଦିମ ସମାଜରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଶୀଳନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପଭୋଗ ବା କନଜମ୍ପସନ୍ରେ ହିଁ ସୀମାବଦ୍ଧ ଥିଲା। ସେମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗଟି ବା ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ସେମାନେ କେବଳ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଆଦିମ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପଭୋଗରୁ ହିଁ ସୀମିତ ଥିଲା। ତ ବୁଝିହେଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହିପରି ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କିପରି ଭାବରେ ଏହି ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ବା ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହାକୁ ନେଇକରି ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବା ସହ ମଣିଷର ଅଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। କାଳକ୍ରମେ ପ୍ରକୃତି କଳରୁ ସଂଗୃହୀତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତା'ର ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ସମୟର ଅତିବାହିତ ହେବା ସହିତ ବା ସମୟର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ବା ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ବା ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି। ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମଣିଷର ଅଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବୁଝିହେଉଛି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତି କଳରୁ ଯାହା ବି ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ ତାହା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉନ୍ନତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ କଳରୁ ଯାହା ବି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ସେହିପରି ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ବସ୍ତୁତଃ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ମାନେ କ'ଣ, ମଣିଷ ତା'ର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭାବ ବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ନ ହେଲାରୁ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ କଳରୁ ଯାହା ବି ସଂଗ୍ରହ କରି ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରୁଥିଲା ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସମ୍ଭବପର ନ ହେବାରୁ ମଣିଷ ତା'ର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବା ସମ୍ପାଦନ କରି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅଭାବକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତ ବୁଝିହେଲା। ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମଣିଷ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ରହି ବସବାସ କରିବାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା।
ଯେପରିକି ଜଣେ କୃଷକ ତାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅଭାବକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଜଣେ ତନ୍ତୀ ଯିଏ ଲୁଗା ବୁଣାଳି ଲୁଗା ବୁଣିକିରି ସିଏ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ଏହିପରି ହିଁ ଏହି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଏହି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା। ତ ବୁଝିହେଲା। ରହିଲି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯାହା ରହିଲା ତାହାକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ